नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम जानिबा निम गछ विषय। निम गछर औषधीय गुण विषय जानिबा लोकोक्ति रे कहती राति रे गछ मूले शोइले रोग को आमंत्रण देला भली काम करे, किंतु एही उक्ति निम गछरे लाभ दिए नहीं। प्रत्येक गछ राति रे जहरीला कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्छेदन करती, किंतु निम गछ आरोग्यता प्रदान करे। निम गछ सर्वदा रोगनाशक वायु उत्सर्जन करे। निम्बति सिंचति स्वास्थ्य इति निम्बम अर्थात निम गछ द्वारा किछि क्षति हुए नहीं। यह सर्वदा स्वास्थ्य रक्षा करे। यहाकू मृत्यु लोक रे कल्पवृक्ष बोली मध्य कहती। यह सबु प्रकार व्याधि को हरण करे। शास्त्र रे लेखा अछि सर्वरोग हरो निम्ब। वैद्य ग्रंथ रे लेखा अनुसार बसंत ऋतु रे निम गछ कଅଁଳ पत्र सेवन पाई विशेष प्रशंसा करा जायछि। निम्ब गछर कଅଁଳ पत्र सेवन रे रक्त शुद्ध हुए एवं रोग व्याधिरु मुक्ति मिले। कुहा जाए चैत्र मासर सूर्य रे जदि मसूर डाली रे निम्ब पत्र मिसाई खाइले 1 वर्ष पर्यंत कौनसी विषर भय रुहे नहीं। विषाक्त जीवजंतु कामुड़िले मध्य विष भय रुहे नहीं एवं भयंकर रोग व्याधिरु रक्षा मिले। निम्ब गछ निम्ब पत्र समय रे खाइबा उचित। रात्रि रे निम्ब पत्र खाइबा निषेध अटे। निम्ब गछ को हिंदी रे निम्ब कहती। संस्कृत रे निम्ब अरिष्ट पीतसारक शीर्षपर्ण। आसंतु जानिबा निम्ब गछर उपकारिता विषय। केश रोग पाई निम्ब पत्र बरकोली पत्र पानी रे सिझाई केश धुअंतु। एथिरे केश झड़िबा बंद हुए। निम्ब मंजी तेल नाकरे पकाइले असमय रे धोला बाल कला हुए। मुंड बिंधा पाई ललाटरे निम तेल लगांतु। चक्षु रोग पाई निम पत्र रस जंत्रणा हेउथिले आखिर विपरीत कानरे पकांतु। आखि फुली थिले कुंडेई हेउथिले निम पत्रर कଅଁଳ लिंब पत्रर रस पकांतु। आखि फुली थिले कुंडेई हेउथिले जंत्रणा हेउथिले निमपत्र एवं सुंठी बाटी करी एथिरे सैंधव लवण अल्प मिसाई अल्प गरम करी खंडे सूता कपड़ा रे रखी आखि उपरे रखंतु। नाकरू रक्त आसुथिले निमपत्र जुआणी बाटी करी कान पाखरे लगांतु। कानरू पूज आसुथिले निम तेल किंबा पत्र रस 2 बुंदा कानरे पकाइले लाभ मिले। दांत रोग पाई निम छाल पानी रे सिझाई चतुर्थ भाग रहिले एही पानी रे कुली करंतु। दांतर समस्त प्रकार रोग दूर हुए। आस्थमा दमा रोग बा श्वास रोग पाई निम मंजी तेल 3 रु 6 बुंदा पान रे लगाई खांतु। कृमि निवारण पाई निम पत्रर कଅଁଳିଆ पत्र बाइगण रे भाजी करी खांतु। कृमि निवारण हुए। अम्ल और एसिडिटी पाई कଅଁଳିଆ लिंब पत्र धनिया सुंठी एवं मिश्री पानी रे सिझाई 5 ml मात्रा रे सकाळ संध्या रे पीले खट्टा हाकुटी आसीबा बंद हुए। पेटरे जलन मध्य कम हुए। पेटरे जंत्रणा हेउथिले निमपत्र 50 ग्राम ज कुटी करी पानी रे 400 ग्राम पानी रे सिझाई चतुर्थ भाग रहिले लूण मिसाई 10 रु 20 ml सेवन करंतु। नाल रक्त झाड़ा पाई कंचा निम फल 3 रु 4टी खाइले झाड़ा बंद हुए एवं भोक मध्य अधिक लागे। बांती पाई निम छाल रस 5 रु 10 ml महू मिसाई सेवन करिले बांती बंद हुए।
ନିମପତ୍ରର କଅଁଳ ପତ୍ରକୁ ଘିଅରେ ଭାଜି ଖାଇଲେ ଅରୁଚି ଦୂର ହୁଏ। ଅର୍ଶ ରୋଗ ପାଇଁ ନିମପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ପାଉଡର 1 ରୁ 2 ଗ୍ରାମ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଘିଅ 1 ଚାମଚ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅର୍ଶ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଦଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ନିମପତ୍ର ଫଳ, ଫୁଲ, ଛାଲ, ପାଉଡର 1 ଚାମଚ, ଘିଅ 5 ଗ୍ରାମ, ମହୁ 10 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ରକ୍ତ କମି ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଦଣ୍ଡିସ୍ ଭଲ ହୁଏ। ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ନିମପତ୍ର ବରା ଘିଅରେ ଭାଜି ଖାଆନ୍ତୁ। ନିମପତ୍ର ରସ 10 ml ରେ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ। ମୂତ୍ରାଶୟ ବା ପଥରୀ ରୋଗ ପାଇଁ ନିମପତ୍ର ଭସ୍ମ 0.5 ଗ୍ରାମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ପଥରୀ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପରିସ୍ରାରେ ବାହାରିଯିବ। ସ୍ତନରେ ଘା ହୋଇଥିଲେ ନିମପତ୍ର 25 ଗ୍ରାମ, ସୋରିଷ ତେଲ 50 ଗ୍ରାମ ସିଝାଇ ଏହି ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ। ଘା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ଯୋନିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ନିମପତ୍ର ଓ ଫଳ ବାଟି କରି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଯୋନିରେ ରଖିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ଵେତପ୍ରଦର ରୋଗ ପାଇଁ ନିମ ଛାଲ, କଣ୍ଟା ବବୁଲ ଛାଲ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ନେଇ ପାଣିରେ ସିଝାଇ 10 ରୁ 20 ml ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିମ ମଞ୍ଜି ପାଉଡର 3 ରୁ 4 ଗ୍ରାମ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ ହେବ। ପ୍ରସବ ଉପରାନ୍ତ ଜରାୟୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନିମ ଛାଲ ପାଣିରେ ସିଝାଇ 10 ରୁ 20 ml କାଢ଼ା 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରିଲେ ଲାଭ ମିଳେ। ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ନିମ କାଠ ଜଳାଇଲେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମାଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରୁହେ। ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ପାଇଁ ନିମ ତେଲକୁ ତୁଳାରେ ବୁଡ଼ାଇ ସହବାସର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋନିରେ ରଖିଲେ ଗର୍ଭଧାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗଣ୍ଠିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ଗଣ୍ଠି ଯୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ନିମପତ୍ର 20 ଗ୍ରାମ, ପୋଟଳ ପତ୍ର 20 ଗ୍ରାମ ପାଣି 400 ml ରେ ସିଝାଇ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ରହିଲେ ଏଥିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ବିଷ ପ୍ରବାହ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜି 2 ଭାଗ ଏବଂ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ 1 ଭାଗ ପାଉଡର କରି 1 ରୁ 2 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ବନସ୍ପତି ବିଷ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଷ ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ନିମ ମଞ୍ଜି 8 ରୁ 10ଟିକୁ ବାଟି କରି ଗରମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ବାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବିଷ ପ୍ରଭାବ କଟିଯାଏ। ଗୋଦରା ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ନିମ ଛାଲ ରସ 10 ଗ୍ରାମକୁ ଗାଈ ମୂତ୍ର 50 ଗ୍ରାମରେ ମିଶାଇ ମହୁ 5 ଗ୍ରାମ ଏଥିରେ ପକାଇ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବନ କରିଲେ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ହାଡ଼ଫୁଟି ମିଳିମିଳିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକେନ ପକ୍ସ ପାଇଁ ନିମ ମଞ୍ଜି, ବାହାଡ଼ା ମଞ୍ଜି ଏବଂ ହଳଦୀ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ନେଇ ପାଣିରେ ବାଟି କରି ଏହାକୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ରସ 10 ml କରି ପିଇଲେ ହାଡ଼ଫୁଟି ଠିକ୍ ହୁଏ। କିମ୍ବା ନିମ ଗଛର କଅଁଳ ପତ୍ର 3 ଗ୍ରାମ କରି 15 ଦିନ ଖାଇଲେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଡ଼ଫୁଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଚର୍ମ ରୋଗ ପାଇଁ ନିମର ମଞ୍ଜି ପତ୍ର ବାଟି କରି ଚର୍ମ ରୋଗ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ବ୍ରଣ, ବଥ, ଘା, ଯାଦୁ, କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ। ଘା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ନିମପତ୍ର ସିଝାଇ ଏହି ଘାକୁ ଧୋଇ କରି ନିମର ଛାଲ ଏବଂ ପତ୍ରର ଭସ୍ମ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ଘା ଶୁଖିଯାଏ। ଜ୍ୱର ପାଇଁ ନିମ ଛାଲର ପାଉଡର 50 ଗ୍ରାମ 400 ml ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଅଧା ରହିଲେ ଏହାକୁ ଛାଣି କରି 50 ml ମାତ୍ରାରେ ପିଇଲେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହୁଏ। ନିମ୍ବପତ୍ର ଧୂଆଁରେ ମଶା ରୁହେ ନାହିଁ। କଅଁଳ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନିମ୍ବପତ୍ରର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଶସ୍ୟରେ ରଖିଲେ ଶସ୍ୟରେ ପୋକ ଲାଗେ ନାହିଁ। ନିମ୍ବପତ୍ର ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ।
ଏହାର ନିମ ଗଛର କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ କାମ ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି ସେହିମାନେ ନିମ୍ବପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ନିମ୍ବ ପତ୍ର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିମର କ୍ଷତି ପ୍ରଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଦର୍ପନାଶକ ପଦାର୍ଥ ଗାଈ ଦୁଧ ଘିଅ ଏବଂ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ ଖାଇଲେ ନିମ୍ବ ଗଛର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୁଏ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।